وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله ودعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يذل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يذل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين.
قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون وإذ نجيناكم من آل فرعون يصومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا خطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر
فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من
المشركين قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وكانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. Ganti. Gio, 16-15 ya? Mulai? Ya, maksudnya 16-15 nanti. Gas. Oke. 8 ya? ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموت وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله لكن أكثرهم يجهلون وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون إن ربك هو أعلم بمن يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا
تقترفون ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله أعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله عذاب شديد بما كانوا يمكرون فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يذله يجعل صدره ضيقا خرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن واستكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين قل يا قوم اعملوا على منتكم على ما كانت مني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون وجعلوا لله مما درأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون وقالوا هذه أنعم وخرس حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعم حرمت ظهورها وأنعم لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون وقالوا ما في بدون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع ومختلفا أكله والزيتون والرمان متشابه وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده
وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله خيرا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. 8 أزواج من الضأن 2 ومن المعز 2 قل الذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. ومن الإبل 2 ومن البقر 2 قل الذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يدعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الخوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالذي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين أو نقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم هدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصفون. صدق الله العظيم.
satunya mikrofonnya. Jadi 3. Di 3. Udah dibenerin tadi. Udah dibenerin. Cek.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dan juga pemirsa PWNU Jawa Timur, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Imam Fawaid kembali hadir tentu dalam program Ngaji Nusantara PWNU Jawa Timur edisi 8 Maret 2025. Tentu pada kesempatan yang sungguh bahagia dan juga mulia ini kita akan membahas salah satu tema penting dan juga menarik, yakni nilai-nilai Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam ekspresi budaya milenial. Tentu kita sudah mengetahui bersama bahwa memang generasi milenial kini dihadapkan pada perubahan budaya yang begitu cepat. Namun seperti apakah relevansi nilai-nilai Aswaja dalam respon kecepatan budaya tersebut? Kita hadirkan dua narasumber hebat pada kesempatan kali ini. Beliau adalah Bapak Riyadi Ngasiran selaku Ketua Lesbumi Lembaga Seni Budaya Muslimin Indonesia Nahdlatul Ulama Jawa Timur. Boleh berikan tepuk tangan yang begitu meriah. Tentu pada kesempatan yang begitu bahagia ini kita juga menghadirkan salah satu narasumber tokoh inspiratif kalangan dari pemuda. Beliau adalah Mas Muhammad Rafli Rifki Reza selaku Ketua IPNO Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama Jawa Timur. Baik, pertama saya akan memulai terlebih dahulu dari Bapak Riyadi Ngasiran selaku Ketua Lesbumi. Boleh diambil mikrofonnya terlebih dahulu Bapak. Assalamualaikum Bapak, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik kabarnya. Masya Allah, tabarakallah. Karena paling nggak terbukti saya bisa berangkat ke sini. Betul ya. Harusnya nggak usah ditanya kabar nggak sih? Tapi kira-kira puasanya bagaimana? Lancar, aman, tentram, damai, tidak ada terkendala? Kata anak-anak sekarang kan lancar, aman. Aman, terkendali ya. Terkendali. Tidak ada godaan-godaan. Dulu itu kalau ngomong terkendali itu polisi, Mas. Oh, aduh. Sekarang ini terkendali itu kayak semua orang ya. Betul. Semua orang itu sudah mulai akrab dengan bahasa-bahasa terkendali gitu ya. Dulu ini juga mohon izin, nah itu juga itu bahasa polisi. Kalau sekarang? Ya, kalau sekarang kan semuanya paling mohon izin. Gitu ya. Salam hormat gitu ya. Nah, Pak Riyadi, ini kalau kita berbicara terkait dengan tema yang kita angkat terkait dengan nilai-nilai Aswaja gitu ya. Kira-kira bagaimana sih menjaga nilai-nilai Aswaja agar tetap bisa relevan dengan tradisi budaya anak muda? Ini pandangan jenengan sebagai Ketua Lesbumi. Boleh, disilakan. Terima kasih Mas Imam ya sama Mas Fikri ya. Rafli. Mas Rafli. Oh gitu. Jadi kita kalau konteks kebudayaan itu bahwa segalanya itu kan berubah. Nah, dalam bahasa yang lebih simpel kalau seorang esai itu mengatakan perubahan adalah kekal. Nah, karena itu setiap manusia itu mempunyai kepekaan untuk melakukan perubahan-perubahan. Antara yang dulu dengan sekarang tentu berbeda. Nah, inilah yang bagaimana tantangan kita sekarang, tentu semuanya akan menjawab, akan bisa menjawab. Dalam konteks peradaban besar itu selalu ada dua arus antara tantangan dan respon, itu selalu ada. Nah, karena itu tugas atau setiap manusia itu kan mempunyai respon sendiri-sendiri. Nah, itu yang membedakan. Nah, bagaimana sekarang kaum santri atau orang-orang pesantren yang mempunyai subkultur kebudayaan pesantren. Jadi istilahnya kalau dalam konteks kajian itu subkultur ya, Mas. Betul. Subkultur pesantren. Jadi tidak dalam konteks Jawaan sih gitu, tetapi subkultur itu mempunyai parameter atau ukuran-ukuran dan tradisi tersendiri. Nah, cara mengetahuinya atau untuk melihat sekarang ini, saya kira bagaimana nilai-nilai Aswaja Ahlus Sunnah wal Jamaah itu terimplementasi dalam setiap kehidupan dan ruang-ruang ekspresi kaum muda, itu yang penting. Kita tidak harus mereka itu kita tuntut untuk misalkan nilai-nilainya itu harus tawasul, tasamuh, tawajud, tidak harus begitu. Atau juga setiap karya kesenian atau ekspresi teman-teman itu tidak harus selalu menyampaikan ayat-ayat Quran. Nilainya itu yang lebih penting. Betul. Kalau ada orang menyebut dalam satu adegan misalkan atau satu fragmen menyebut adanya ayat, saya kira tidak harus begitu. Saya mempelajari beberapa karya-karya sastra yang dulu itu yang dihasilkan oleh orang-orang yang berlatar belakang kuat Islam,
tidak selalu begitu, tetapi bagaimana nilai-nilai itu terimplementasi dalam setiap lagu. Dulu Gus Dur itu juga kolom-kolomnya tidak selalu menyebut ayat-ayat. Nah, saya ingin mengingatkan, ayat-ayat itu boleh, tapi kalau kemudian ayat itu menjejali satu forum, menjejali satu karya kesenian, itu yang menjadi verbal. Nah, itu yang akan menjadikan karya seni berubah menjadi karya khotbah. Ya kan? Nah, itu yang membedakan. Sehingga bagaimana nilai-nilai itu? Nilai-nilai saya kira kemarin itu sejak awal Ramadan itu saya terinspirasi atau punya empati dengan karya yang ini yang anak-anak muda dari Sorong kalau nggak salah. Yang kemudian sekarang viral itu. Yang kita orang atau apa itu loh nyebutnya, jadi Siti Fatimah itu loh. Itu kan menurut saya sebagai ejawanta dari Qisasul Anbiya atau kisah-kisah para rasul, kisah-kisah para nabi yang diimplementasikan dalam satu lirik-lirik lagu itu menarik menurut saya. Nah, teman-teman muda saya kira yang mempunyai kepekaan terhadap nilai-nilai artistik dan estetika dalam berkesenian, saya kira bisa mencoba melakukan semacam itu. Kemudian ada lagi begini, dalam konteks masyarakat sekarang yang selalu kita ini kan setiap hari dijejali dengan berita-berita yang memuakkan. Betul. Setiap kali orang kena kasus korupsi, mereka tidak merasa bersalah dan bisa ketawa ketiwi di depan kamera. Itu menurut saya ironi. Nah, ada juga sampai karya yang mengkritik itu, gedung Dewan Senayan kemudian seolah-olah dihuni oleh zombie. Betul. Oleh itu saya kira menarik itu. Contoh kemarin yang itu karya-karya pendek tapi menarik sebagai punya pesan moral ya. Ya, ada pesannya begitu. Nah, ini saya kira menurut saya ruang-ruang ekspresi yang adik-adik dan generasi muda santri yang bisa memanfaatkan, mengisi itu dengan karya-karya yang sifatnya dibutuhkan zaman. Jadi kalau karya-karya yang berat-berat kayak karya Rendra, kemudian Sastrousani saya kira terlalu berat. Sekarang kan mintanya kan pokoknya cepat, bisa dipahami ya. Betul. Nah, disitulah pesan-pesan moral dari nilai-nilai Ahlussunnah wal Jamaah. Sehingga ajakan amar ma'ruf nahi mungkar itu tanpa harus menyebut amar ma'ruf itu sudah sebuah ajakan. Saya kira itu Mas yang. Oke, baik. Kalau misalkan kita berbicara terkait dengan nilai aswaja tadi ya, kira-kira Les Bumi sendiri, Les Bumi ya. Oke. Les Bumi sendiri itu memiliki program khusus enggak sih terkait dengan bagaimana memperkenalkan atau bahkan juga memperkuat nilai-nilai aswaja melalui perkenalan seni dan juga budaya? Ya, seperti yang kami lakukan pada saat rapat kerja. Dan itu kami sampaikan pada saat rapat kerja PWNU di Nurul Jadid, pesantren Nurul Jadid Genggong itu. Ya, kita mempunyai dalam 5 tahun itu sudah kita rancang berbagai pengembangan bidang-bidang kesenian, mulai sastra. Nanti sastra juga dibagi sastra yang sifatnya umum atau sastra pesantren, itu nanti kita bisa diskusikan. Kemudian bidang seni pertunjukan. Ada bidang lain seni rupa dan pewarisan kebudayaan. Kemudian ada bidang konten kreatif. Betul. Kita juga masuk ke wilayah-wilayah itu untuk menampung atau mengajak adik-adik kita ke wilayah itu. Nah, tetapi semua itu kan ada juga ini Mas, pengembangan literasi. Oh iya. Literasi, karena sekarang ini saya mengkritik kenyataan bahwa orang banyak ngomong literasi, tapi wujud literasinya itu apa itu? Padahal literasi itu maknanya kan literer itu ya hasil produknya itu kan harus ada. Betul. Kan kadang diskursif atau pewacanaan. Nah, itu yang sedang kami kritik, sehingga wilayah-wilayah itu yang menjadi bagian dari Lembaga Seni Budaya Muslimin Indonesia NU Jawa Timur. Tapi kalau kita mau mencoba ya menjaga keseimbangan antara budaya modernitas atau tradisi yang lama, kira-kira bagaimana relevansi aswaja itu tetap eksis? Kadang kita bingung ya, adanya tren teknologi TikTok, kemudian juga Instagram yang kemudian memenjarakan seluruh ekspresi anak muda. Kira-kira kalau kita berbicara terkait konteks pemuda Nahdlatul Ulama dalam perspektif Les Bumi seperti apa? TikTok, Facebook, Betul. Instagram itu kan medium ya Mas. Medium yang nilainya itu netral.
Jadi satu medium yang bisa dimanfaatkan Betul. di tengah-tengah revolusi informasi. Nah, bagaimana kita mengisinya? Kita akan tentu jangan membiarkan dengan berbagai konten-konten yang sifatnya itu menghujat dan penuh kebencian. Ini yang harus kita antisipasi. Caranya bagaimana? Kita memperkaya atau memperbanyak konten-konten kreatif itu. Nah, bagaimana langkah yang lebih konkret dalam bagaimana nilai-nilai kesenian yang bisa ditemukan di situ? Itu ya seperti contoh yang saya sebutkan tadi, misalkan ada lagu-lagu menjelang Ramadan itu sudah begitu. Itu salah satu bukti konkret ya. Yang itu kita mengapresiasi orang-orang, bahkan itu kalau nggak salah dari Sorong itu loh, dari Papua. Nah, betapa mereka juga menunjukkan bahwa Papua itu bagian integral dari bangsa ini, yang juga ada umat Islamnya. Betul. Nah, itu yang kenyataan itu yang harus kita lihat. Nah, berarti budaya serta nilai-nilai aswaja itu sewajarnya jangan dipisahkan, betul? Secara konteksnya. Iya, ingin. Seorang Muslim, apalagi seorang santri. Seorang Muslim belum tentu santri, tapi kalau santri mesti Muslim ya. Betul. Itu ketika melakukan atau setiap ekspresi mereka tentu nilai-nilai keislaman, nilai-nilai religiositas, identitas dirinya secara kosmologis itu inherent, sudah menyatu. Saya kira. Jadi kalau ada kebebasan, silakan bebas. Tetapi kalau dia memahami dia orang santri atau dia orang Muslim, tentu karyanya tentu tidak akan melakukan sesuatu yang sifatnya destruktif atau mengajak keburukan gitu loh. Mesti mengajak kebaikan. Gambaran-gambaran sesuatu yang buruk atau antagonis misalkan dalam satu karya sastra atau karya seni pertunjukan akan berhadapan dengan yang protagonis, antagonis, protagonis. Nah, kemenangan itu mesti pada pihak yang protagonis, yang benar gitu. Betul. Nah, tetapi karya kesenian kan tidak bisa dituntut semacam itu. Itu harus hitam, harus putih gitu enggak. Tapi gambaran secara utuh bagaimana pergulatan-pergulatan kejiwaan itu yang menjadi wujud dari karya kesenian yang baik. Orang akan ada inti dari yang perlu kita pahami. Salah satu inti sentral untuk orang NU itu adalah mengajak pada satu wilayah enlightenment, wilayah renaissance, wilayah pencerahan. Jangan disamakan sekarang minta tolong pencerahannya. Itu mau merendahkan istilah menurut saya. Padahal penjelasan aja kan. Pencerahan itu nilainya lebih tinggi karena enlightenment ya. Betul. Itu. Nahdlatul Ulama itu berakar dari Nahdlatul. Dan Nahdlatul itu tidak hanya sekadar kebangkitan gitu, kebangkitan fisik atau kebangkitan spirit, tidak gitu. Para muassis kita itu mengajak memaknai Nahdlatul itu dengan renaissance. Hadratus Syekh itu dengan karya-karya yang mencerahkan umat, bagaimana umat itu bersatu, menjaga persatuan itu. Nah, nilai-nilai itu yang harus kita serap untuk masa sekarang, sehingga karya itu atau setiap konten kreatif itu harus mencerahkan ya, paling enggak gampangannya begini loh Mas, kalau mencerahkan itu bisa memberi dimensi spiritual yang mengajak kita untuk makin dekat dengan Allah. Itu ukurannya begitu. Tapi kan kayak gitu tidak harus verbal ya. Tidak harus verbal menyebutkan ayat-ayat itu kalau wilayah kebudayaan Mas. Kalau wilayah dakwah, lembaga dakwah itu ya memang tugasnya untuk menyampaikan dengan ayat-ayat. Kita menyerap balighul anni walau ayat, sampaikan satu ayat meskipun satu ayat pesan-pesan Islam. Pesan kebenaran. Nah, dalam karya-karya berkesenian ya itu pesan-pesannya. Nanti kita ajak untuk diskusi lebih dalam bagaimana karya-karya sastrawan santri, bagaimana para dramawan yang santri. Betul. Tapi ruangnya mungkin nggak di sini. Kita bicara umum. Saya belajar dari para muassis Les Bumi. Jadi itu orang tokoh-tokoh yang kayak Asrul Sani itu tokoh-tokoh penulis drama dan penerjemah yang hebat. Sampai sekarang masih diakui, belum ada tandingannya. Usmar Ismail itu muassis Les Bumi, tapi menjadi tokoh bapak perfilman Indonesia. Nah, bagaimana kita generasi sekarang ini, saya mengajak teman-teman bagaimana kita bisa mewakili kebudayaan dunia, bukan hanya kebudayaan Jawa atau kebudayaan Indonesia. Itu Mas, jadi niat-niat besar. Waduh, luar biasa ya. Boleh tepuk tangan dong. Iya, Pak Riyadi, kita nyambung ke Mas Rafli terlebih dahulu ya. Kalau kita berbicara terkait dengan
budaya. Saya pengen tahu perspektif kalangan pelajar. Kok Ibnu ini kan representasi anak muda, Gen Z. Kalau kemarin itu PMI. PMI itu representasi anak muda juga, tapi concern di kampus. Kalau Ibnu itu kan di pelajar. Kampus juga ada. Nah, saya pengen tahu terlebih dahulu kira-kira gebrakan Ibnu di bulan suci Ramadan ini apa? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Riyadi wabarakatuh. dan Mas Imam, salam kenal, saya Rafli dari Ibnu Jatim. Kebetulan baru terpilih Mas, Waduh. belum pelantikan, masih magang ini. Baru berapa hari pelantikan? Insya Allah tanggal 20 April besok pelantikan. Oh, masih Yes, baru. Syawal minggu Berarti ketiga. belum ada gebrakan atau sudah ada bayang-bayang visi misi kayak? Kebetulan nanti malam mohon doanya kita akan mengadakan ta'aruf pengurus sekaligus ngereng-reng program kerja ke depan yang akan kita laksanakan. Gitu. Kalau visi misinya apa? Waktu jadi kandidat. Kenapa ini dipilih, kan pasti ada visi misi yang luar biasa kan yang katanya itu mencerahkan, betul ya Pak ya? Coba. Jadi sebenarnya secara grand design kami kemarin bersama dengan teman-teman pengurus harian karena memang sudah dibentuk. Grand design kami ini adalah building future ecosystem. Jadi kita ingin membentuk bagaimana supaya Ibnu Jawa Timur ini menjadi sebuah ekosistem masa depan. Ketika di breakdown ini nanti jadi 5 misi Mas. Yang pertama adalah ekosistem pembelajaran. Yang kedua adalah ekosistem digital, yang ketiga adalah ekosistem kolaborasi, yang keempat adalah ekosistem profesional, dan yang kelima adalah ekosistem keberlanjutan. Jadi kita ingin Ibnu Jawa Timur ini kemudian menjadi wahana belajar bagi seluruh kader NU di Jawa Timur. Mohon doanya juga kita akan mendesain aplikasi pasti. Mas. Waduh, aplikasi apa tuh? Persiapan masuk kampus. Gitu. Waduh. Jadi kita akan mencoba memfasilitasi kader-kader kita sampai di tingkat yang paling bawah Mas, supaya mereka nanti ketika ingin masuk kampus, ingin belajar di mana, Ibnu Jawa Timur memfasilitasinya. Gitu. Waduh, tepuk tangan dong, luar biasa ya. Kita doakan bersama semoga semuanya tercapai, Amin, terlaksana dengan baik dan dimudahkan, dan tadi disebut dengan kolaborasi, semoga dapat berkolaborasi dengan maksimal gitu ya. Amin. Oke, kalau kita berbicara terkait dengan budaya, kita kembali kepada laptop tema maksudnya, karena nggak ada laptopnya. Jadi jadi Ibnu ini kan seperti yang disampaikan tadi adalah representatif anak muda gitu ya. Kemudian bagaimana teman-teman dari Ibnu itu dapat bisa menghadirkan nilai-nilai aswaja dalam dunia anak muda atau pelajar? Gimana Mas? Baik, saya rasa aswaja tidak boleh selesai hanya sebagai nilai, tapi aswaja harus diimplementasikan dalam bentuk praktek, dalam setiap hidup kita, dalam setiap gerakan kita, dalam setiap nafas kita, dalam setiap tindak tanduk kita, termasuk ketika kita beribnu, ketika kita bersosial, ketika kita bermasyarakat, nilai-nilai aswaja harus hidup dan dipraktikkan secara langsung. Seperti yang kita ketahui Mas Imam, mohon izin tadi ditegur Pak Riyadi. Kalau mohon izin dulu bahasanya polisi, kalau sekarang saya pakai juga. Mohon izin, hari ini teknologi sedang sangat berkembang ya, apalagi media sosial. Kita tahu media sosial itu seperti sebuah wadah di mana tempat semuanya itu bercampur Mas Imam. Yang hak, yang batil bercampur, yang benar, yang salah bercampur. Nah, ini membutuhkan peran Ibnu. Peran Ibnu harus mampu menjadi kelompok masyarakat yang membuat dan mengkampanyekan bagaimana kebenaran-kebenaran ini dapat diterima. Karena kebenaran dan ketidakbenaran di dalam media sosial akibat itu diterima secara mentah-mentah oleh generasi kita. Betul. Jadi pada intinya begini, bagaimana kader-kader kita ini bisa mengkampanyekan kebenaran sehingga bisa diterima, begitu Mas. Nah, kira-kira dalam konteks mengkampanyekan itu biar diterima oleh publik itu seperti apa? Banyak banget sebenarnya tadi disebutkan ya terkait dengan bagaimana di media sosial itu kadang kita sulit membedakan mana yang buruk maupun juga mana yang baik. Semuanya itu diterima oleh seluruh kalangan masyarakat. Dan ini justru adalah tugas Ibnu sebagai bagian dari pelajar, anak muda yang harus memiliki strategi khusus. Kira-kira dalam bentuk kampanye seperti apa yang kemudian ditawarkan oleh teman-teman Ibnu agar senantiasa keburukan yang terjadi di media sosial itu dapat terbenahi dengan baik. Baik, yang pertama Mas Imam, mungkin kita harus menggalakkan kampanye anti hoax. Karena hoax ini berbahaya. Harus kolaborasi mungkin ya? Iya Mas. Salah satunya kolaborasi dengan kolaborasi influencer barangkali. Iya, influencer. Karena influencer banyak diikuti ya Mas ya. Betul. Kita harus melakukan kampanye anti hoax supaya kemudian hoax ini tidak menggerogoti masyarakat, mungkin begitu Mas.
Begitu luar biasa. Jadi harus ada kolaborasi dari berbagai pihak tentunya ya. Apalagi kalau kita mau melihat bagaimana tren di media sosial itu, kadang hoax itu bisa menjadi salah satu tantangan terbesar bagi anak muda, terutama ketika masalah pemilu dan lain sebagainya. Nah, untuk yang selanjutnya Mas, kita tadi berbicara terkait dengan kebudayaan. Kira-kira kalau kita melihat, adakah nggak sih kira-kira tantangan krisis kebudayaan yang mungkin dalam perspektif Ibnu itu hadir di tengah-tengah kita seperti apa, dan bagaimana mencoba menjawab krisis kebudayaan yang terjadi kalau ada. Ini kan anak muda dekat sekali dengan media sosial, tren K-pop lah dan lain sebagainya. Tren apa? CapCut ya, yang luar biasa. Ini justru menggerus nilai-nilai pelajar. Kira-kira pandangan jenengan bagaimana? Yang jelas pandangan saya cukup prihatin manakala melihat kemudian budaya-budaya warisan luhur kita yang penuh dan syarat akan nilai itu kemudian dilunturkan oleh nilai-nilai yang berseberangan dengan kita. Tapi sejauh ini Mas, kami bersama-sama dengan Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama, khususnya rekan-rekan di Departemen Dakwah yang mungkin juga hadir di sini, kita banyak melakukan kampanye-kampanye seputar nilai-nilai aswaja dan bagaimana seharusnya seorang santri itu bertindak tanduk. Begitu Mas. Jadi hal-hal itu kemudian banyak kami gelorakan di sosial media sehingga bisa dijadikan banyak rujukan bagi berbagai kalangan. Waduh, Masya Allah, luar biasa. Tepuk tangan dong. Keren juga ya. Berat nggak Mas sebagai ketua Ibnu? Berat nggak tugasnya? Saya rasa dijalankan aja dulu ya. Dicoba aja dulu. Baru 2 bulan Mas. Baru 2 bulan ya. Belum juga pelantikan. Belum juga mengatur raker gitu ya. Mohon tapi sudah saja. Amin. Tapi sudah visi misinya luar biasa ya. Betul ya, luar biasa. Tadi sudah disampaikan bagaimana pertama yang terpenting adalah bagaimana kita eksis di media sosial dengan cara upaya untuk kemudian membendung hoax yang terjadi. Kita kembali ke Pak Riyadi terlebih dahulu. Boleh Pak Riyadi pegang lagi mikrofonnya Pak. Agak deg-deg ya Pak ya? Atau memang saya itu kalau hadapan anak-anak muda itu deg-degnya itu karena ya mereka lebih bersemangat ya. Kalau tapi yang bapak juga harus lebih semangat sebagai contoh nggak sih? Ya makanya saya gembul dengan anak-anak muda ini biar lebih tetap muda Mas. Waduh, luar biasa. Tentu sebagai sosok yang bagi saya, kalau Pak Riyadi adalah, kalau kita melihat bagaimana gagasan yang disampaikan tadi, adalah sosok yang begitu inspiratif ya, mencerahkan, kemudian juga mencerdaskan, yang hari ini juga aktif di Lembaga Seniman Budayawan Muslim Indonesia. Ekspresi kebudayaan seperti apa yang memang harus dipertahankan agar nilai-nilai aswaji tetap relevan? Kalau orang dalam konteks kebudayaan tidak hanya mempertahankan, memperkuat. Jadi dia harus merambah jalan baru. Betul. Ya, muhafadzah ala qadimis sholih wal ahdu bijadidil aslah itu bukan hanya menerima nilai-nilai baru yang lebih baik, tapi harus merambah jalan yang lebih baru. Itu sebenarnya mindset dari orang-orang berkesenian. Sehingga tentu kalau kita punya kewajiban untuk memelihara nilai-nilai lama ya Mas ya. Nilai-nilai lama yang baik, bagaimana yang kontekstual, yang sesuai dengan zaman sekarang itu. Nah, sama dengan bersolawat itu, lagu-lagu solawat dulu terbatas ya, kalau sekarang lebih variatif ya. Itu karena kalau di tokoh-tokoh dakwah kita kan memang cukup kreatif ya dalam menggunakan instrumen lagu-lagu rakyat itu. Dan itu tadi sudah kita diskusikan juga sama teman-teman di Lesbumi ya. Ini ada Pak Suharmono Kasiun, beliau seorang sastrawan yang konteksnya dalam budayaan Jawa. Ada Mas Ribut, ini dulu penyair. Jadi Mas Jo itu konten kreatifnya sangat bagus dan meskipun tidak lagi muda, tetapi karya-karyanya masih dalam konteks anak-anak kekinian gitu. Nah, karena itu tadi saya tertarik itu soal krisis ya Mas. Betul. Kekrisisan kita itu macam-macam ya, karena itu kita itu salah gak rumangsa salah itu loh. Betul. Itu bagaimana moralitas itu. Nah, tugas berkesenian saya kira membawa sesuatu yang amoral itu menjadi yang bermoral. Kalau dalam bahasa Pancatren ya, yang nggak adab menjadi adab. Nah, konteks sekarang kemudian yang soal krisis itu. Jadi krisis itu sekarang kan macam-macam. Yang paling menyakitkan menurut saya
orang-orang yang melakukan korupsi tetapi tidak merasa bersalah. Betul. Kalau dulu yang dianggap sampah masyarakat itu kan pencuri, pencopet. Betul. Sekarang pencopetnya malah lebih menakutkan menurut saya, Mas. Itu yang saya kira wajah dari teman-teman ini menyaksikan hal-hal yang nggak bisa membedakan garis tipis antara yang benar dengan yang salah itu. Itu loh, ini kan kalau di konten kreator atau seorang konten kreator kan nggak secara tegas begitu ya. Apalagi sekarang menghujat dengan kata-kata yang tidak elok itu. Nah, wong santri kan nggak mungkin ya. Betul. Gitu loh. Karena itu kita tetap memberikan dalam wajah atau wujud ekspresi itu yang lebih bermakna. Lebih bermakna itu artinya ya nek menghujat, mereka menghujat masuk awak dhewe ikut-ikutan menghujat. Nah, tentu akan bertentangan dengan itu, dan guru-guru kita saya kira kan nggak mungkin mengajarkan kita untuk nek dilokno iki, nek digepuk iki malah gepuk, kan nggak mungkin begitu. Betul. Ya kan? Maafkan, kita memaafkan ya, tapi dalam konteks budaya tidak memaafkan. Kita harus memperkaya karya-karya yang sifatnya memberikan rangsangan-rangsangan untuk mencerahkan itu, mengajak kebaikan, mengajak kepada sesuatu yang sifatnya moral di masyarakat. Nah, moralitas dalam masyarakat ini yang harus kita jaga itu. Jadi bukan dalam konteks perubahan atau konteks modern. Bahkan ada yang sekarang post modernisme ya, Mas ya. Betul. Dengan era disruption ya. Itu yang menurut saya. Nah, kita ini lata aja istilah-istilah apa kita memahami secara persis itu kan belum tentu juga. Nah, itu yang saya kira tugas dari kita semua, apalagi generasi muda NU, memahami termnya itu. Saya gak salah kaprah itu loh, Mas. Kok gak ngerti termnya itu kan menurut saya juga sebuah kesalahan. Itu ukuran sakjane opo sih makna bahasa dari itu. Itu yang menurut saya perlu dipahami lebih dulu. Sehingga nggak salah persepsi menafsirkan sesuatu itu. Itu yang perlu kita pahami. Saya tetap merujuk pada ulama-ulama kita, Mas. Jadi kayak Kiai Ma'ruf Amin itu ketika kami ngobrol-ngobrol untuk bagaimana memaknai perubahan itu ya antara lain mengambil jalan baru yang lebih baru itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa betul. Tapi tetap berpegang pada ajaran-ajaran ulama-ulama pesantren itu yang menurut saya lebih sebagai bagian dari laku hidup. Tapi pasti memiliki tantangan yang berbeda pasti ya. Kalau kita mengambil jalan yang baru, konsekuensinya juga pasti akan jauh berbeda. Nah, kalau kita melihat tantangan-tantangan yang demikian seperti yang disebutkan tadi, ketika korupsi merajalela, kemudian dia dengan bangga mengatakan senyum-senyum di media sosial, apalagi praktik judol di mana-mana. Kira-kira tantangan ke depan itu yang harus kita hadapi seperti apa dan bagaimana cara mengatasi demikian? Ya, dalam konteks kreatif ya. Betul. Konteks kreatif tidak melayani satu kebosanan atau kebutuhan masyarakat yang di situ menghitung soal tren atau soal rating ya. Nah, ini kalau televisi mungkin ratingnya begini, film horor terus. Betul. Kalau dalam berkesenian atau ekspresi budayaan yang sesungguhnya yang lebih bernilai ya tidak begitu. Justru bagaimana karya ini harus dinetralisir untuk menjadi karya yang lebih menarik, yang punya nilai. Yang punya nilai itu macam-macam itu tadi kan nilai-nilai di dalam. Tapi tetap menjaga tren yang baru gitu atau memang mengabaikan aja? Ya kalau tren itu boleh ya, Mas. Tapi sebagai orang yang berkesenian itu sama dengan juga intelek. Kalau dalam konteks Ibnu Khaldun itu kan dia harus bisa mengarahkan. Betul. Mengarahkan satu arus, jangan larut dengan arus. Dan saya juga belajar dengan para kiai kita yang dulu. Ya Idam Khalid itu boleh larut tapi nggak boleh ngintir, boleh ngintir itu. Jadi maksudnya itu ya kalau zamannya begini apa kita harus larut begitu nggak boleh kan, tetap kita harus menyesuaikan pada ya identitas dan jati diri kita itu. Tapi tetap harus menyesuaikan dengan zaman. Ngintir boleh, tahu ngintir gitu loh. Iya. Istilahnya Al-Mahfud lah Kiai Idam Khalid itu begitu. Makanya ini diksi-diksi ini saya sampaikan itu biar kita juga nggak melupakan yang tokoh-tokoh kita dahulu yang menyampaikan itu Mas. Biar adik-adik juga tahu ya, tokoh-tokoh kita ini juga punya garis perjuangan, garis ide yang harus kita hidupkan itu Mas. Sehingga nek lali karo dhuwur-dhuwuran atau pendahulunya. Loh kita juga nggak pernah
inti nggak pernah putus itu karena kita kan selalu diajari untuk nyambung dengan muassis kan, Betul. dengan tokoh-tokoh kita itu. Waduh. Entah itu dalam doa, dalam berkirim fatihah itu sudah bagian dari ikatan itu. Nah, sama juga dengan ketika kita melakukan aktualisasi diri dalam bentuk ekspresi-ekspresi berkesenian itu di situ. Itu jadi tantangannya banyak sekali. Banyak sekali ya, teman-teman. Tapi bagaimana kita memanfaatkan itu. Jadi di Iris Bumi juga kiai-kiai juga ada ini. Kemarin saya diminta untuk memperkenalkan juga ya. Ini Kiai Hamim dari Mojokerto. Oh. Seorang kiai dari Mojokerto. Jadi banyak juga kader-kader muda di kita itu. Ini Mas Aji. Mas Aji itu dari itu. Mas Muhaimin dari UNER. Jadi banyak kader di Iris Bumi cukup memberikan warna untuk di kita. Itu hanya untuk bagaimana tantangan zaman. Sing tua-tua ya mungkin saya ini aja ya. Iya Mas. Jadi saya yakinkan bahwa lebih dari 50% itu generasi muda. Itu dalam ikhtiar kita bagaimana 10-5 tahun ke depan itu ya adik-adik kita kok yang mengisi aktivitas di kita itu. Karena itu yang sudah lapuk itu ya harus menyadari ya, harus untuk beristirahat atau mandito itu silakan. Jadi kita harus tahu diri lah Mas. Nah, karena itu kami menyiapkan yang lebih muda itu untuk makin berkreatif dan menjaga arus kebudayaan di lingkungan Nahdlatul Ulama itu biar makin tetap hidup. Kata iklan itu makin hidup bertambah hidup itu. Kira terakhir Pak, apa pesan Bapak untuk teman-teman yang hadir di sini serta pemirsa PWNU Jawa Timur? Ya pesannya kita itu selalu diajarkan untuk iqra, membaca. Kemudian kalau kita, ini di lingkungan kita loh ya, saya nggak ngomong yang lain-lain. Kemudian kalau mengakhiri satu forum itu dengan wal asri, waktu. Nah, bagaimana kita memanfaatkan waktu, memberi makna waktu. Sama dengan ketika kita puasa ini, apakah kita harus tidur terus? Saya terlalu ingat juga dengan tokoh-tokoh kita, Sultan Tade Arisabana itu. Kalau kita hitung itu, lama mana aktivitas kita berpikir, kemudian aktivitas kita beribadah, dengan aktivitas kita dengan tidur. Ternyata dihitung itu banyak tidurnya Mas. Nah karena itu Rasulullah sendiri kan sudah mengajarkan kita untuk soal waktu itu. Betul. Ada waktu istirahat, waktu beribadah, kemudian waktu bekerja. 3 ini yang harus kita maknai. Saya kira teman-teman muda, mumpung jangan kebanjur kayak kita yang sudah lapuk misalkan itu, manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Nah waktu itu dengan membaca juga. Nah, membaca itu juga menurut saya, tapi nanti diskusinya lebih panjang ya Mas. Iqra itu jangan hanya dimaknai dengan membaca ini, tetapi membaca alam semesta, fenomena alam, fenomena sosial itu juga perlu kita baca. Nah itu pesan Rasulullah itu di situ, pesan Islam itu di situ dengan Iqra itu. Gitu aja Mas. Baik, terima kasih Bapak Aryadi. Kita geser ke Mas Rafli ya. Ada 2 pertanyaan lagi Mas, tapi yang perlu dijawab adalah kira-kira tantangan yang dihadapi oleh Ibnu dalam mempertahankan nilai aswaja di tengah pengaruh budaya yang modern itu seperti apa Mas? Kalau di anak muda itu kan yang terkenal adalah budaya K-pop, Korean pop itu. Apakah itu juga menjadi salah satu masalah besar agar senantiasa nilai-nilai aswaja tetap eksis? Baik. Saya rasa benar apa yang disampaikan oleh Mas Imam bahwa hadirnya K-pop itu merupakan suatu kendala bagi kami ataupun ancaman bagi nilai-nilai yang sedang kami perjuangkan. Tapi jangan ikut joget-joget Mas ya. Iya. Joget-joget syariah boleh nggak sih? Tetapi yang kemudian yang menjadi PR besar kita adalah bagaimana kemudian Ibnu ini membuat citra diri yang baru bahwa Ibnu hari ini lebih modern. Bahwa Ibnu hari ini melek teknologi, bahwa Ibnu hari ini berilmu pengetahuan begitu. Waduh, Mas. Luar biasa. Sehingga ketika masyarakat secara luas melihat Ibnu itu tidak lagi melihat Ibnu seperti yang dulu begitu. Jadi tugas besar kita adalah bagaimana kemudian kita membuat citra diri baru sehingga lebih relevan dan mudah diterima oleh generasi saat ini yang lebih muda. Berarti harus buat konten tandingan nggak sih? Terakhir Mas, kira-kira buat konten apa? Yang substantif tapi kreatif. Oh gitu ya. Kata teman-teman itu kalau buat konten sekarang itu jangan sampai 1 jam. 1 menit aja udah cukup, yang penting pesannya sampai gitu. Mungkin teman-teman Ibnu bisa melakukan itu. Siap. Mas terakhir Mas, kira-kira pesan jenengan buat teman-teman Ibnu yang hadir serta pemirsa PWNU Jawa Timur generasi muda Mas. Baik.
sebagai organisasi badan otonom yang memiliki kewajiban melakukan kaderisasi, kita sebagai Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama harus senantiasa mengupgrade kapasitas diri kita semuanya. Saya mewakili IPNU Jawa Timur mengajak seluruh kader IPNU se-Jawa Timur supaya kita banyak lagi belajar, banyak lagi membaca, banyak lagi menggali ilmu pengetahuan, sehingga di masa yang akan datang ketika Nahdlatul Ulama, ketika bangsa, ketika negara membutuhkan, kita menjadi generasi yang siap guna, useful generation. Waduh, tepuk tangan luar biasa. Baik, terima kasih Mas Rafli dan juga Bapak Riyadi yang sudah berkenan hadir memberikan materi yang luar biasa inspiratif bagi teman-teman anak muda yang hadir pada kesempatan kali ini, tentu juga bagi pemirsa PWNU Jawa Timur. Nah, di akhir program ini sebagai bentuk syukur Lazisnu Jatim dan juga pesantren Digipreneur Al Yasmin Surabaya nanti akan memberikan goodie bag atau kenang-kenangan kepada dua narasumber yang hadir pada kesempatan kali ini. Kami undang panitia untuk dapat bisa memberikan kenang-kenangan atau cenderamata kepada dua narasumber. Hadirin dan juga pemirsa, segmen yang pertama kajian tematik telah kita saksikan bersama-sama dan kita akan kembali usai jeda pariwara berikut ini dan kita akan hadirkan tausiah keagamaan bersama Dr. Andes Taufik Jalil MM. Tetaplah bersama kami hanya di Gaji Nusantara PWNU Jawa Timur.
Ya, terima kasih Anda masih menyaksikan Ngaji Nusantara PWNU Jawa Timur bersama saya Imam Fawaid. Kita lanjutkan segmen yang terakhir, yakni tausiah keagamaan, yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Dr. Andes Taufik Jalil MM. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ala nikmatil Islam wal iman wa taufiqihi wa kafa biha min ni'mah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala aidan rabbana innaka jami'un nasi liyaumil la raiba fihi innallaha la yukhliful mi'ata ma ba'du. Para hadirin, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, patut kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada hari ini. Dengan rahmat dan karunia-Nya kita bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita, melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan dan mengadakan kegiatan di tempat ini. Mudah-mudahan acara ini benar-benar mendapatkan ridho, maunah, hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan keharibaan junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para saudara-saudara, Bapak Ibu dan pemirsa yang saya hormati, sebuah karunia yang luar biasa. Kita ditakdirkan menjumpai bulan suci Ramadan. Karunia yang luar biasa. Tetapi tidak semua orang merasa bahwa ini benar-benar karunia. Ya. Tidak semua orang menyambut ini dengan sukacita. Ada yang malah sedih. Ya. Ketekan poso itu sedih. Padahal ulama-ulama dulu itu Masya Allah, saking senengnya menyambut kedatangan bulan suci Ramadan. Beliau-beliau itu mempersiapkannya butuh waktu tidak cuma 1 hari 2 hari, sampai dimulainya itu dimulai bulan Rajab, bulan Syaban, bulan Ramadan. Makanya kemudian ada doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ini adalah doa yang mengharapkan kita semua mendapatkan barokah di bulan Rajab, dilanjutkan di bulan Syaban, dan doa supaya bisa menjumpai bulan suci Ramadan. Karena pentingnya, saking senengnya kedatangan tamu yang sangat terhormat yang namanya Ramadan, maka persiapannya dimulai dari bulan Rajab. Ada ulama yang berpendapat bahwa bulan Rajab itu adalah tempat kita membersihkan badan. Bulan Syaban adalah tempat kita membersihkan hati. Dan bulan Ramadan adalah tempat kita untuk membersihkan ruh atau jiwa. Karena itu, kalau ada seseorang yang mau riyadhah, gelem tirakat, sejak bulan Rajab dilanjutkan Sya'ban dan tentu dilanjutkan bulan suci Ramadan, maka dia menjadi orang yang sangat bersih, badannya bersih, hatinya bersih, jiwa dan rohnya bersih. Sehingga dia ketika keluar dari bulan Ramadan menuju bulan Syawal,
benar-benar Idul Fitri, kembali kepada kesucian. Kaya umawaladatu, koyok dini waktu dilahirno ibuke, gak duwe dosa babar pisan, karena semua kejelekannya telah hapus. Jadi sesungguhnya yang paling pantas mendapatkan julukan Idul Fitri itu adalah mereka yang mau riyadhah mulai bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan diniatkan Ramadan. Nah ini tentu kita rasanya berat untuk melakukan ini, tapi tidak apa-apa, kita mesti ikut-ikutan. Nek wis wae Syawal ya langsung itu melok koyok-koyok wis Idul Fitri tenanan. Ya tidak apa-apa, husnudzon aja. Para hadirin yang hormati, para pemirsa yang budiman. Jadi saking senangnya ulama-ulama kita dulu itu mempersiapkannya lama. Makanya di surga itu ada sebuah sungai namanya Rajab. Sungai yang namanya Rajab ini airnya sangat jernih, warnanya putih, bahkan lebih putih dari susu. Rasanya sangat manis, bahkan lebih manis dari madu. Sungai Rajab ini diperuntukkan bagi orang-orang yang mau tirakat, mau riyadhah sejak bulan Rajab. Dan kita biasanya jarang-jarang yang melakukan seperti itu. Nah, untuk memudahkan itu kemudian sekarang itu ada istilah nisfu Sa'ban. Mergo mulai bulan Rajab iku kangelan. Bahkan mulai awal Sa'ban iku kangelan. Wis digawe tengah-tengah nisfu Sa'ban. Pertengahan bulan Sa'ban. Para ulama memberikan dawuh kepada kita supaya kita itu mulai siap-siap. Siap-siap mau kedatangan tamu yang namanya bulan suci Ramadan. Jadi dulu itu kalau menjelang Ramadan, hari-hari terakhir bulan Sya'ban, para ulama itu bersuka cita, gembira, senang sekali. Sebaliknya nanti kalau Ramadan akhir menjelang Syawal, sedih sekali karena mau ditinggal yang namanya Ramadan. Lah kita ini kan kebalik. Kita ini kalau mau Ramadan susah. Aku yakin ya, kita ini kemarin itu kalau misalnya sebagian besar di antara kita itu berharap Ramadan itu dimulai dimulai hari Ahad kan gitu. Tiba-tiba Jumat malam sudah ada ru'yah. Kita itu sebagian besar tidak mengatakan alhamdulillah, innalillah, itu yang banyak itu. Wes kadung arep-arep posone dina Ahad tiba-tiba Sabtu. Ngono kok diarani seneng ketekan Ramadan. Ya kalau kita mengatakan senang dengan datangnya Ramadan sih ya gara-gara ada hadis saja. Man fariha bi dukhuli Ramadan harramallahu jasadahu 'alan nar. Barang siapa yang merasa gembira dengan datangnya bulan suci Ramadan, maka akan diharamkan jasadnya masuk neraka. Atau barang siapa yang senang dengan datangnya Ramadan, maka dia akan dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya tapi tentu yang namanya senang itu kan tidak cukup bil lisan. Ya harus bil arkan. Tidak cukup hanya ucapan. Ini mbak-mbak ini dulu ketika disukai oleh calonnya kan tidak cukup dengan bilang I love you. Buktikan kalau kamu suka. Ya datang dong ke rumahku. Nggak gitu, bilang sama orang tuaku. Itu bukti kalau kita suka. Kita senang dengan datangnya Ramadan, ya harus ada bukti. Tidak cukup hanya sekedar bilang senang. Karena prakteknya kita itu sesungguhnya gak patek seneng ya. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang saya hormati,
Inilah bedanya ulama dulu dengan sekarang, dengan kita-kita ini. Kita-kita ini kalau mau Ramadan itu susah. Meneposo iku saiki mangan iki tuwuk-tuwukno. Lah apa cak mangan bakso? Mene wis gak iso mangan bakso awan-awan. Kita. Sebaliknya kalau mau Syawal, senengnya bukan main. Meneke merdeka. Nah, ya ono arek Ibnu iku ate riyo susah ku ya ono siji loro. Tapi gak mergo ditinggal poso. Mergo meneh wis riyo gurung ditukono klambi karo makne. Yang delok guyune kan pengalaman sampean. Koncone wis padha pamer klambi, awake dhewe ntukono klambi. Dadi awake sedih. Sedih gak mergo tinggal poso. Mergo wis ate riyo gurung ditukono klambi. Padahal kan keterangannya jelas. Laisal aid man labisal jadid. Tidak bisa disebut Id itu, hari raya Id itu siapa saja yang bajunya baru. Lakinnal aid man taqwahu tazid. Sesungguhnya yang disebut Id itu adalah orang yang ketakwaannya bertambah. Jadi kita ini rata-rata ukurannya terutama ketika masih muda dulu, anak-anak Ibnu ini biasanya ya ukurannya itu wis tukono klambi apa nek klambine akeh wis weneng. Nah, bedanya kita dengan ulama dulu seperti itu. Untuk sekarang persoalannya kenapa ulama-ulama dulu itu kok seneng ketekan Ramadan? Kenapa tidak sama dengan kita? Karena ulama-ulama dulu itu tahu betul bahwa Ramadan itu adalah waktu yang paling pas untuk investasi akhirat. Bulan Ramadan itu adalah waktu yang paling tepat untuk memperbanyak tabungan amal kebaikan untuk menghadapi kehidupan yang abadi di akhirat besok. Saya waktu masih kecil, kira-kira masih SMP gitu atau SMA, saya itu mendengar pidatonya atau ngajinya abah saya, karena yang ngaji itu anak-anak usia sanawiyah aliyah. Abah itu menggambarkan bulan itu seperti anak. Ada anak 12, maka anak yang namanya Ramadan itu jago gelut. Ya jenenge arek cilik kan konotasinya kan mesti tukaran gelut. Lu arek siji sing jenenge Ramadan iku nek tukaran ditawur arek 11 iku jek menang arek siji. Ya, arek siji sing jenenge Ramadan ditawur arek 11 iku sik menang. Itu kalau anak kecil. Tapi kalau kita bicara dengan orang tua-tua, ya bahasanya menjadi begini. Seandainya kita ini ibadah kita itu konstan sepanjang tahun, 12 bulan itu relatif sama ibadah kita yang kita lakukan, maka nilai ibadah kita pada bulan suci Ramadan itu jauh lebih banyak bahkan dibandingkan ibadah 11 bulan yang ditambah. Jadi 11 bulan itu ditambahkan semua, itu sik kalah ambek nilai ibadah pada bulan Ramadan, padahal ibadahnya itu konstan. Ini menunjukkan Ramadan itu menjadi bulan yang luar biasa, bulan yang luar biasa. Kenapa bisa begitu? Karena sesungguhnya semua ibadah kita, semua amalan-amalan kita itu kembali kepada kita. Kita berbuat baik atau berbuat jelek kembali kepada kita. Kita sholat, ya manfaatnya kembali kepada kita. Kita sedekah kembali kepada kita. Kita memberikan nasihat, memberikan saran, memberikan sumbangan, bahkan memberikan hutang kepada saudara kita, itu manfaatnya kembali kita. Beda dengan puasa. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala pernah dawuh,
kullu amal ibni Adam lahu illa shaum fa innahu li wa ana azibi. Kullu amal ibni Adam lahu, semua amal ibadah anak-anak Adam termasuk kita itu ya kembali pada kita. Semua yang kita lakukan kembali pada kita. Illa shaum, kecuali puasa. Fa innahu moko sak temene poso iku li kanggo aku Allah, karena ini hadis qudsi. Kalau bukan hadis qudsi, aku itu Muhammad. Karena ini hadis qudsi, li itu Allah. Fa innahu moko sak temene poso iku li kanggo aku Allah. Wa ana azibihi, dan aku Allah sendiri yang akan membalas. Artinya bahwa ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini adalah ibadah yang khusus kita persembahkan untuk Allah. Ibadah yang khusus menjadi persembahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah sendiri yang akan membalas. Berapa balasannya? Ini yang tidak pernah diungkap. Dan tidak mungkin kita ini mampu menerima penjelasan itu. Jadi ibadah puasa itu ganjarannya piro? Tidak mungkin kita bisa memahami. Makanya tidak pernah ada penjelasan secara konkret. Ya kalau misalnya ada keterangan tentang bulan puasa itu ada Lailatul Qadar, ada keterangan Lailatul Qadri khairun min alfi syahr, malam Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan itu kira-kira 82 tahun lebih sekian bulan. Artinya kalau seseorang itu beribadah pada hari atau pada malam di mana Lailatul Qadar turun, maka seolah-olah dia beribadah bahkan lebih baik dari 1000 bulan. Ya. Tetapi sesungguhnya Lailatul Qadar itu sendiri adalah, mohon maaf, sebagian kecil dari fadilah atau keutamaan bulan suci Ramadan. Apalagi Lailatul Qadar itu sangat dirahasiakan. Tanggal berapa, jam berapa, kita tidak pernah tahu. Umpomo dikandakno Lailatul Qadar itu malam selawe misalnya, sampean mulai maghrib sampai subuh gak bakal turu, ibadah tok. Tapi selain malam selawe gak ono wong darusan. Lapo cak gak darusan? Alah ora ono Lailatul Qadar. Itu sirrun min asrorillah. Salah satu dari sekian rahasia Allah itu adalah kapan malam Lailatul Qadar itu. Tapi ada ulama yang memberikan penjelasan yang memudahkan pada kita. Kata beliau, semua kita itu punya potensi besar untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Caranya, setiap habis sahur jangan tidur. Setiap habis sahur jangan tidur. Silakan ibadah, sholat, baca Quran, baca zikir, wirid, sholawat dan sebagainya sampai subuh. Maka Anda pasti dapat Lailatul Qadar. Saya tertarik penjelasan seorang kiai sepuh di Jombang. Jadi penjelasannya begini, kan Lailatul Qadar itu ada keterangan salamun hiya hatta matla'il fajar. Jadi konteks ini dimaknani bahwa keselamatan dan barokah dari Lailatul Qadar itu akan berlangsung sampai dengan terbitnya fajar, sampai subuh. Karena itu kalau kita mulai hari pertama, tanggal pertama sampai tanggal 30, karena tahun ini insya Allah puasa kita 30 hari.
selama 30 hari, setiap selesai sahur nggak turu ibadah sampai subuh, awake dhewe mesti oleh Lailatul Qadar. Kata kiai itu setidak-tidaknya oleh buntute Lailatul Qadar, begitu katanya begitu. Ya ini kan aliran yang optimistis begitulah. Tetapi sesungguhnya sekali lagi Lailatul Qadar itu hanya sebagian kecil dari keutamaan dan fadilah Ramadan. Bagaimana sesungguhnya fadilahnya tidak bisa disebutkan. Tetapi saya mencatat ada sebuah statement dari Nabiullah Muhammad SAW. Ada sebuah kalimat yang menurut saya sangat sederhana, ya. Tapi maknanya itu luar biasa. Kalimatnya itu begini: lau ta'lamu ummati ma fi ramadhana la tamannau an takuna as-sanatu kulluha Ramadan. Al-hadis kama qala. Lau ta'lamu ummati ma fi ramadhana. Seandainya umatku, ya kita-kita ini, ngerti tentang keutamaan, tentang fadilah, tentang kehebatan bulan suci Ramadan, la tamannau an takuna as-sanatu kulluha Ramadan, maka kita akan berharap, kita pasti kepingin, kita pasti minta kepada Allah agar 1 tahun yang jumlahnya 12 bulan itu semuanya bulan suci Ramadan. Tahu sampean donga ngono? Tak jamin tidak pernah. Alhamdulillah saya juga belum pernah. Kenapa? Karena kita tidak pernah tahu keutamaan Ramadan itu kayak apa. Tapi katakan Nabi, seandainya kita tahu, seandainya, karena tidak mungkin tahu, seandainya kita tahu, maka kita akan selalu berharap agar 1 tahun yang 12 bulan itu semuanya Ramadan. Kenapa begitu? Karena di bulan Ramadan inilah waktu yang paling cocok untuk mempersiapkan kehidupan yang abadi di akhirat. Kalau ibadah-ibadah di luar Ramadan, ganjarannya kalau satu kebaikan rata-rata 10 sampai 700. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. Berarti satu kebaikan itu biasanya 10. Pada keterangan yang lain misalnya tentang sedekah, infak harta di jalan Allah. Dalam Al-Quran itu disebutkan mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Layah. Jadi disebutkan perumpamaan bagi orang-orang yang menafkahkan harta di jalan Allah. Itu disebutkan kamathil habbatin. Koyok dene awake dhewe iki nandur biji. Satu biji kita tanam. Ambatat sab'a sanabil. Nandur wine siji cukul 7. Jadi bijinya cuma 1, tapi tumbuh 7 pohon. Terus fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Masing-masing pohon itu muncul 100 biji. Artinya kalau kita menafkahkan harta di jalan Allah dan benar-benar ikhlas di luar Ramadan, maka kita akan mendapatkan 1 dikalikan 7 kalikan 100 kalikan 700.
kebaikan kita di luar Ramadan itu ada yang 10 sampai 700. Tetapi kalau bulan Ramadan tak terhingga. Bayangkan, tidur aja dihukumi sama dengan ibadah. Ini kan dipakai dalilnya anak-anak Ibnu ini. Mari subuh turu, mari ngono zuhur tangi sembayang turu maneh, asar tangi sembayang turu maneh sampai maghrib. Ngukmun ini saya alhamdulillah ibadah sepanjang hari. Tidur aja ibadah, diem aja sama dengan baca tasbih, wiritan, apa mana tasbih, apalagi ibadah. Wong bau apa iler aja lebih harum daripada minyak misik. Makanya jangan dicoba, itu jangan dicoba. Ini jadi luar biasa Ramadan inilah yang menyebabkan para ulama dulu selalu senang dengan datangnya bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan ibadah kita di bulan suci Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita ditakdirkan bisa ketemu di bulan suci Ramadan yang akan datang. Mudah-mudahan hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lahul Fatihah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin rasulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amaika fi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'ala sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Miftahi babi rahmatillah. Adada ma fi 'ilmillah. Salatu wa salaman da'imain bi dawami mulkillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa sayyidina Adam wa sayyidina Nuhin wa sayyidina Ibrahim wa sayyidina Musa wa sayyidina Isa wa ma bainahum minan nabiyyin al-mursalin sallallahu wa sallamu alaihi ajma'in. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa hadina wa la tahrim wa athirna wa la tu'inna warjina wardan ya karim ya dzal jalali wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Allahumma ja'alna wa auladana wa dhurriyyatina wa talamidana ya Allah min ahlil ilmi was sa'adati wa ahlil khair wa ahlil quran wa la taj'al wa ya Allah min al-syarr. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad sallallahu takunu li kulli da'in dawa wa li kulli illatin shifa wa li kulli hajatin qada wa li kulli hajatin qada ya Allah wa li kulli hajatin qada wa ala alihi wasallam. Allahumma kafi Muhammad wa kalimati Muhammad wa barakati Muhammad wa bi karamati Muhammad wa fi ilmi Muhammad wa bi syafaati Muhammad wa bi fadlika Muhammad bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa baraka wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Demikian, terima kasih. Mohon maaf, akhir kalam wallahul muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Dr. Andes K. Taufik Jalil LMM yang sudah berkenan menyampaikan tausiah keagamaan pada kesempatan kali ini. Terakhir Yai, ini persembahan kenang-kenangan dari Lazis Nujatim dan juga pesantren Digipreneur alias Min Surabaya untuk Yai. Mohon diterima Pak Yai. Boleh berdiri Pak Yai?
Hadirin dan juga pemirsa PWNU Jawa Timur, tentu dalam acara Ngaji Nusantara PWNU Jawa Timur edisi 8 Maret 2025, setiap harinya kami menyediakan buka puasa sebanyak 100 porsi persembahan dari Lazisdo Jatim. Tentu bagi Bapak Ibu hadirin yang hadir pada kesempatan kali ini, jika ingin berdonasi bisa langsung ke stand utama atau bisa menggunakan barcode. Tentu akhir kata saya Imam Fawaid pamit undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.